آئے میں ساتھ نکالے خداوند کے زندہ کلام میں سے زبور 95 اور اس کی 6 آیت۔ زبور نمبر 95 ہے اور اس کی 6 آیت ہے۔ میں خداوند کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، لکھا ہے، اور ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو قبول کرتے ہیں، آمین۔ دعا کا مقصد خدا سے باتیں کرنا، خدا سے کیا کرنا ہے جی؟ باتیں کرنا۔ پہلے شروع میں جب ہم دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، خدا کے لیے تیار کرتے ہیں، تو اس کا مقصد خدا سے دعا کا مطلب ہے باتیں کرنا۔ لیکن جب ہم دوسرے تیسرے درجے میں پہنچ جاتے ہیں، پہلا درجہ ہے خدا سے باتیں کرنا، پہلا درجہ کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا۔ دوسرے درجے میں جب جاتے ہیں تو پھر خدا سے رفاقت ہوتی ہے، پھر باتیں نہیں خالی پھر اسے بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، باقاعدہ رفاقت ہوتی ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرے درجے میں جا کر جب ہم پہنچتے ہیں تو خدا پھر ہماری دعاؤں کو تو سن لیتا ہے، وہ پھر خدا ہم پر کام کرتا ہے، پھر خدا کیا کرتا ہے؟ ہم پر کام کرتا ہے۔ تیسرے درجے پہ جا کے جب ہم تیسرے درجے میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر خدا کام کرتا ہے انسان پر، کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر خدا جس کو چنتا ہے، بلاتا ہے، جو اس لیول میں پہنچ جاتا ہے، خدا پھر اسے توڑتا ہے، خدا اسے پھر کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے۔ اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر خدا اسے جوڑتا ہے، پھر خدا اسے کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے۔ اور جب پھر وہ جوڑ دیتا ہے پھر اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس لیے دعا کے 4 مین پوائنٹ ہیں جن کا دعا کرتے وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، ایک تو 3 طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کتنی طرح کی جی؟ 3 طرح کی۔ ایک شخصی دعا ہوتی ہے، ایک کون سی؟ پرسنل پریئر، شخصی دعا، جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے کہا پوشیدگی میں، جب تو اپنی کوٹری میں جائے دروازہ بند کر اور کیا کر؟ دعا کر۔ وہ پرسنل دعا، شخصی دعا ہے۔ دوسری خاندانی دعا ہے۔ دوسری کون سی جی؟ خاندانی دعا ہے۔ خاندانی دعا کے لیے بھی آگے جا کے ہم سیکھیں گے، اس کے بڑے ریفرنس ہیں۔ یشوع نے کہا اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوندی کا نام لیں گے۔ اور بھی بہت سے ریفرنس ہیں، آگے جا کے ہم سیکھیں گے۔ یہ کیا کہلاتی ہے جی؟ خاندانی دعا۔ پھر کیا ہے تیسری دعا؟ کلیسیا کے روبرو، جو کلیسیا میں دعا کی جائے۔ کون سی دعا ہے؟ جیسے ہم چرچ میں ہیں، کلیسیا میں ہیں، تو یہاں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اسے کلیسیائی دعا کہتے ہیں۔ روبرو جو کلیسیا کے ہم دعا کرتے ہیں، اس کے لیے پہلا سلاطین آگے جا کے ہم پڑھیں گے، پھر سیکھیں گے۔ یہ پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ 3 طرح کی دعا ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی جی؟ شخصی دعا، خاندانی دعا اور کلیسیائی دعا جی۔ اجتماعی یا کلیسیا ہوئی تو اس کو کلیسیائی دعا یا اجتماعی دعا، مطلب اجتماع کے سامنے جہاں لگا ہو تو ایک ہی بات ہے، تو اس میں ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 طرح کی دعائیں، کتنی طرح کی جی؟ 3 طرح کی دعائیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں ایک تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے بھی ہمیں سکھایا، جب پرسنل دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، جب خاندانی دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، جب کلیسیائی دعا، اجتماعی دعا جیسے کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے۔ تو اس کے پیٹرن ہیں دعا کرنے کے۔ اس طرح سے ہم نے پہلا حوالہ جو اٹھایا ہے، پہلی 4 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری دعا کے اندر حمد و ستائش ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے جی؟ نمبر 1، ہماری دعا کے اندر حمد و ستائش ہونی چاہیے۔ ہمیں دعا یسوع مسیح نے بھی کرنی سکھائی تھی۔ سب سے پہلے اے ہمارے باپ، کیا کہنا چاہیے جی؟ دعا کا شروع جو ہے وہ باپ سے شروع کرنا چاہیے۔ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ باپ کی حمد و تعریف کہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو سب کچھ بنانے والا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسیح یسوع میں تو ہمارا باپ ہے۔ یہ ہماری دعا کا روح ہونا چاہیے، یہ ہمارے دعا کے لفظ ہونے چاہیے۔ پہلے اس کی جو شان ہے، جو شوکت ہے، جو قادر مطلق ہے، جو بنانے والا ہے، سب سے پہلے اس کی تعریف کی جائے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا، اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں یسوع ناصری کے وسیلہ سے چن لیا، الگ کر لیا، پاک کر لیا۔ یہ ہماری دعا کا رخ ہونا چاہیے۔ اس میں جیسے ہم نے پڑھا ہے
आओ हम झुकें, आओ हम اور سجدہ کریں. پہلے ہم نے اس کے حضور جھکنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. یہ دعا کا طریقہ کار، آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں. پہلے اپنے آپ کو اس کے حضور خالی کر دینا ہے. پہلے اپنے آپ کو اس کے حضور خالی کر دینا ہے. اقرار کرنا ہے کہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، اور مسیح یسوع میں تو ہمارا باپ ہے. اور یہ بڑی اچھی بات اور فخر کی بات ہے کہ باقی ساری قوموں قبیلوں کے پاس یہ اختیار نہیں، لیکن جس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، مسیح پر ایمان لے آیا ہے، وہ اسے باپ کہہ کر پکارتا ہے. تو اس لیے یہ شرف مسیحوں کے پاس ہے. اس لیے ہمیں یسوع مسیح نے بھی سکھایا کہ اے باپ. تو ہم نے باپ سے شروع کرنا ہے. آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کی ساری برکت کے لیے، تیری رحمتوں کے لیے اور تیرے بیٹے یسوع ناصری کے لیے. تو آؤ ہم جھکیں. جھکنا ہے، اپنے آپ کو اس کے حضور کو نیلنا ہے اور اس کو کہنا ہے اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے، کیونکہ وہ ہمارا کیا ہے جی؟ خالق ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے. اور اس نے ہم پر فضل کیا کہ اپنے بیٹے یسوع ناصری کے وسیلہ سے ہمیں کیا کیا جی؟ خرید لیا ہے. تو یہ کتنے بڑے فضل کی بات. اے میں کہنا دعا کرتے رہو تو مکتی نہیں ہے جی، شکر گزاری کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوتی. کہ یہ ہم پر فضل ہو گیا، ہمیں مسیح کی پہچان مل گئی. لوگوں کو پہچان ہی نہیں ملی، وہ مسیح کے بغیر ہلاکت میں ہے. تو ہمیں مسیح مل گیا ہے، مسیح پر ہم ایمان لائے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے. تو نمبر 1 حمد و ستائش ہونی چاہیے. نمبر 2 پھر اقرار ہونا چاہیے. پھر دوسرے نمبر پہ کیا ہونا چاہیے جی؟ اقرار ہر معلوم گناہ کا. اقرار کرنا چاہیے جو گناہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ میرے سے کمی کمزوری میرے اندر ہے، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. اے خدا میرے زندہ آسمانی باپ، اپنے بیٹے یسوع ناصری کے وسیلہ سے میری اس کمزوری کو معاف کر دے، میری اس کمزوری کو. دوسرے نمبر پہ ہمیں اقرار کرنا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہم سے کبھی کمی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے. اور کبھی گنہگار جو مسیح پر ایمان لے آیا ہے، اب ہمیں گنہگار اپنے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم گنہگار نہیں. جب ہم اس کے لہو سے دھل گئے، پاک ہو گئے، اس نے ہمارا کفارہ دے دیا، ہم اس کے کفارے پر ایمان لے آئے، تو وہ گناہ اس نے ہمارا مٹا دیا ہے. اب ہم گنہگار نہیں رہے. اس کے لیے بھی بہت سے ریفرنس ہیں. اب ہم اپنی کمی کمزوریوں کا اس جہاں میں، اس عالم میں رہتے ہوئے ضرور ہمیں اقرار کرنا چاہیے. ہم کمزور ہیں، کمی ہم میں آ سکتی ہے، لیکن اس کمی کمزوری کا ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ اقرار کرنا ہے. اس کے لیے زبور 32 آئے میرے ساتھ کھولیں. زبور 32 ہے اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے. زبور نمبر 32 اور اس کی 5ویں آیت. میں نے تیرے حضور اپنے گناہوں کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. میں نے اپنے حضور اپنے گناہوں کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. تو جو کوئی کلام کہتا ہے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، وہ کامیاب نہ ہوگا. جب ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں، یسوع کے پاس آتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اور اپنے خون سے دھو کر ہمارے سارے گناہوں کا کو معاف کرتا ہے، کیونکہ اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کا کیا دیا جی؟ کفارہ دیا ہے. تو نمبر 2 ہمیں کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے اپنی کمی کمزوری. اس کے بعد شکر گزاری ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے. تیسرا پوائنٹ کیا کرنا ہے؟ ہم نے شکر گزار رہنا ہے. نمبر 3 پر ہر چیز اور ہر بات کے لیے ہم نے شکر گزاری کرنی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی، ہمیشہ کی زندگی بخشی. یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ہم پر رحم کیا، فضل کیا. اس بڑے فضل کے لیے خدا ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں کہ تو نے چن لیا، تو نے بلایا، تو نے ہمیں ہر پریشانی مصیبت دکھ سے محفوظ رکھا. ہم اس کے لیے تیری کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں. اس کے لیے اگر ریفرنس دیکھنا چاہیں تو فلپیوں دیکھیں، ریفرنس بہت ہے، پھر ہم آگے چلیں گے. اگر اس طرح دیکھیں گے تو بڑا ٹائم. میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں میسج کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے. میسج کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک کون سا؟ ایک بشارتی باز، ایک تفسیری باز اور ایک تعلیمی باز. تو تعلیمی باز میں ہم جو بات کرتے ہیں اس بات کے ریفرنس کے ساتھ
उस बात को हमने साबित करना होता है, ताकि हम तालीम में सीख रहे होते हैं कि ये बात कहाँ लिखी है, कहाँ ये वाक़या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, तो उसको हमने रेफरेंस के साथ एक एक बात को हमने लेकर चलना होता है। बशारती बाज में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बशारत हमने जब मसीह की देनी है तो फिर हम मसीह की शान को बयान करते हैं, मसीह की कुदरत को बयान करते हैं कि वो मुर्दों में जी उठने वालों में उठा है, फिर हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो तफसीली बात जब कर रहे होते हैं, जिस आयत को या जिस बात को हम लेते हैं, उसका लफ्ज़ बा लफ्ज़ एक एक बात का हमने मीनिंग्स बताना है और उसको इस तरह लेके चलना है, उसे तफसीली बात कहते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ये तालीमी बात है, इसमें रेफरेंस मेरे पास इतने हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ शुक्रगुजारी का ये रेफरेंस है, लिख लीजिए, लिखें तो घर जाके उसको पढ़ लीजिए, फिलिप्पियों 4:6। उसके बाद फिर मनाजाते, चौथा पॉइंट, फिर आती हैं नंबर 4 पर मनाजातें, सिफारिशी दुआ, दरखास्तें, जो कुछ भी हमारी इल्तिजाएं हैं, जो कुछ भी हमारी इल्तिजाएं हैं, दरखास्तें हैं, सिफारिशी दुआ है, मना जाते हैं, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट फिर हमने यहाँ से शुरू करना है। उसके लिए चले एक रेफरेंस देख लेते हैं। पहले तीमुथियुस 2 बाब की 1 आयत, पहला तीमुथियुस उसको हम आराम आराम से सीखेंगे। आज हम तालीमी वाज दे रहे हैं तो इसको हम एक एक बात को हम इस तरह से सीखेंगे। तीमुथियुस निकालें, अगर किसी ने निकाला है तो पढ़े। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और पहली आयत में लिखा है, अगर नहीं निकाला तो मैं पढ़ता हूँ। खुदावंद की जिंदा कलाम में यूं लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं। सब किन के लिए कीजिए जी? किए जाएं। बस मैं सबसे पहले ये क्या करता हूँ? नसीहत करता हूँ। पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये खत लिखते हुए कह रहे हैं, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ। ये पौलुस रसूल, खुदा का खादम, खुदा का बंदा नसीहत कर रहा है। बस मैं सबसे पहले, पहला काम नसीहत करता हूँ कि मना जाते जितनी भी हैं, दुआएं जितनी भी हैं, इल्तिजाएं जितनी भी हैं, जितनी भी शुक्रगुजारियां, सब किन के लिए किए जाए? आदमियों के लिए किए जाए। हम खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हम सब पर रहम किया। और फिर सिफारिशी दुआ जब हम किसी शख्स के लिए कोई बीमार है करते हैं, तो ये सब किन के लिए हमें इस जहाँ के आलम लोगों के लिए करनी है कि खुदा उसे बीमारी से निकाल, उसे परेशानी से निकाल, उसे जोर बख्श, उसे तौफीक बख्श, वो तेरे पास आए, तेरे हजूर आए। तो ये हमने चौथे पॉइंट में ये काम करना है। चौथे पॉइंट में क्या करना है हमने? मनाजात, सिफारिशी दुआएं। लेकिन पास मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारी सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबे वालों के लिए। आगे पूरी डिटेल लिखी है हमने अपने चर्च के अंदर, अपने मुल्क के लिए भी, बादशाहों के लिए भी, सब के लिए हमने क्या करनी है? दुआ करनी है। ये हम पर फर्ज है। ये हम पर क्या है? फर्ज है कि हमने सब के लिए दुआ करनी है। अपने मुल्क के लिए, हाकिमों के लिए, हुकूमत के लिए, सब के लिए हमने दुआ करनी है। सब आदमियों के लिए दुआ हमने करनी है। उसके बाद हमारी दुआ का रुख बाप की तरफ होना चाहिए। किसकी तरफ जी? शुरुआत जैसे मैंने पहले कहा, कहां से होनी चाहिए? बाप से। गल बाप से शुरू होनी चाहिए। बात बाप से शुरू हो। बाप को दसा के अंदर फिर काम बनेगा। तो सबसे पहले हमने बाप के पास आना है, उसे बाप कहना है। ये बड़े शर्फ की बात है। और यीशु मसीह में फिर उसका शुक्र करना है। फिर उसका सबसे पहले हमारी दुआ का रुख बाप की तरफ होना चाहिए। जैसे मैंने पहला कहा, ऐ हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू खालिक है, मालिक है, तेरी मानद कोई नहीं है। यहाँ से उसकी तारीफ, हमद और सताइश करते हुए फिर हमने अपने पॉइंट की तरफ आना है। तो इसलिए लिखा है हमारी दुआ का रुख खुदा बाप की तरफ होना चाहिए। इसके लिए अमाल 12:5 आए निकाले जरा। अमाल 12:5। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। आमीन। क्या लिखा है जी? हमारी दुआ का रुख। वो तो कहाँ थे? कैद में थे, लेकिन कलीसिया उनके लिए क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी।
ان کا رخ باپ کی طرف تھا کہ باپ تو ایسا کر سکتا ہے, تو اپنے لوگوں کو بچا سکتا ہے. کلیسیا یہ کیا کر رہی تھی جی؟ دعا کر رہی تھی. تو ہمیں آدمیوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دعا یسوع مسیح کے نام میں ہونی چاہیے. دعا پہلے باپ سے شروع کر کے پھر یسوع میں آنا ہے, ہمیں پھر کس میں آنا ہے؟ یہ ایک دعا کا پیٹرن ہے. آپ دعا سب کرتے ہیں, سب سمجھتے ہیں, لیکن اچھا ہے کہ اور مزید اس کو اچھے سے ہم سیکھیں. ہر وقت ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو پھر دعا مسیح یسوع کے نام میں ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ساری برکتوں, بخشش و رحمتوں کے لیے, اور تیرے بیٹے یسوع ناصری کے لیے, جس کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے. پھر مسیح کے وسیلہ سے ہم اسے باپ کہتے ہیں, تو اس کے وسیلہ سے ممکن ہوا ہے. اس لیے دعا یسوع مسیح کے نام میں ہونی چاہیے. دعا یسوع مسیح کے نام میں ہونی چاہیے. اس کے لیے یوحنا 14 باب کھولیں. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 14واں باب اور اس کی 13 آیت. جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے جی میں وہی کروں گا, تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. آمین. دیکھا خدا دعا یسوع کے نام میں ہونی چاہیے. دیکھیں یہاں بھی دعا کا پیٹرن ملا ہمیں. اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو, کیا لکھا ہے جی؟ اور جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے چاہو گے, مانگو گے, وہ تمہارے لیے. آمین آمین آمین. پھر کچھ شک؟ کوئی شک نہیں. جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے چاہو گے وہ ہو جائے گا. دیکھا, اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی. اتنی ہے خوبصورت بات. خدا یسوع مسیح نے کیا خوبصورت بات کہی کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے, باپ سے مانگو گے, وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اس لیے لکھا ہے اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا, تاکہ باپ بیٹے میں کیا پائے جی؟ جلال. آمین آمین. تو اس لیے ہماری دعا باپ سے شروع ہو کر پھر یسوع کی طرف ہونی چاہیے. پھر کیا؟ یسوع کے نام میں ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے, کہو گے, وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اس کے بعد روح القدس کی قدرت سے, قوت سے ہونی چاہیے. اور روح القدس کی قوت سے, قدرت سے ہونی چاہیے. پھر دعا کہاں مانگے؟ بڑا اچھی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دعا مانگنی کتنے چاہیے. یہ بھی لوگوں کو کنفیوژن ہے. دعا کہاں مانگنی چاہیے؟ دسو میں نے کتنے مانگنی چاہیے؟ یس, دعا ہر جگہ, دعا ہر جگہ. اس کے لیے ہم سیکھیں گے آگے جا کے. دعا ہر جگہ کرنی چاہیے. ہاسپٹل میں کوئی بیمار ہے تو وہاں دعا, سفر میں ہے ہم تو وہاں دعا, کسی مشکل میں ہے تو دعا, ہاں خوشی میں ہم ہیں تو دعا, جہاں کہیں بھی ہیں ہر وقت دعا. دعا ہر جگہ کی جا سکتی ہے. ایماندار خدا کے لوگ, خدا کے خادم ہر جگہ دعا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک حوالہ دیکھیں. یونا, آئے میرے ساتھ نکالے. یونا کا واقعہ سارے نے سنے ہیں نا. یونا مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہا؟ 3 دن اور 3 رات. دیکھو نے اتنے کیتا کتنے دے مچھلی کے پیٹ میں, پتال میں, زمین کے نیچے ہے, لیکن اتنے بھی کی کر رہے ہیں؟ دعا کر رہا ہے. نکالے میرے ساتھ. تو اس لیے دعا ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں, ہاسپٹل میں, مشکل میں, دکھ میں, سکھ میں, کسی بھی حال میں ہم ہوں, ہمیں کیا کرنی ہے جی؟ دعا کرنی ہے. اس کے لیے ریفرنس نکالنے یونا 2 باب اور اس کی پہلی آیت. 2 باب کی پہلی آیت نکالے, پھر میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداون اپنے خدا سے یہ دعا کی. آمین آمین. کس میں ہے جی؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے. اور پھر جب اسے یاد آیا کہ میں نے یہ کیتا ہے, لیکن ہوں میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں, لیکن اتنے بھی دعا کی تھی خداون
میں ضرور تیری عقل کو پھر دوبارہ دیکھوں گا. کیا دعا کر رہا ہے جی؟ آگے پیچھے ہم نے والا پڑھا تھا, جو کچھ تم میرے نام سے کہو گے مانگو گے وہ ہو جائے گا. مچھلی کے پیٹ میں ہے وہ, کتنے ہے جی؟ مچھلی کے پیٹ, کیسی مچھلی کے پیٹ تو باہر, پھر بھی دعا نہیں کرنا. تیرا مطلب ہے خدا کبھی کبھی مشکلیں آنے دیتا ہے تاکہ کم سے کم میرا بندہ میری بندی دعا کے کر دے. کیا خوبصورت بات. تو کبھی اگر مشکل آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ یہ مصیبت آ گئی ہے. اصل میں خدا چاہتا یہ ہے, یہ اس کی محبت ہے جسے وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے, جس سے وہ پیار کرتا ہے. ہاں, اسے وہ دکھ میں کبھی کبھی ڈلنے دیتا ہے اس لیے کہ مجھے یاد کرے, میرے پاس آئے, یہ جانے کہ میرا بچانے والا میرے ساتھ. آمین آمین. یونا نے بھی لکھا ہے, تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی. اور دعا دیکھو کیا بڑی کرتا ہے. میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی. میں نے پہلے کہا کہ مصیبت ہو, دکھ ہو, سکھ ہو, خوشی ہو, ہم نے کیا کرنی ہے ہر وقت؟ دعا کرنی ہے. تو یونا نے دیکھیں مچھلی کے پیٹ کے اندر دکھ میں ہے, دکھ کی حالت میں ہے, لیکن اس نے کیا کیا جی؟ دعا کیا. تو خداوند اسے محفوظ رکھا. نینوا دے سمندر دے کنارے جا مچھلی نے سوچا. سائنس بتاتی ہے, کہتے ہیں کہ مچھلی دے پیٹ کے اندر زیادہ دیر کوئی چیز 2-3 گھنٹے سے زیادہ رہ نہیں سکتی. اس کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر, وہ ہڈی کھا جائے, جو مرضی کھا جائے, وہ سب گل جاتا ہے. لیکن یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا. خدا اس کا مقصد ہے کہ جو کچھ خدا کرتا ہے اس کے آگے کوئی بھی اور کچھ کر نہیں سکتا ہے. خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندہ کو تو نے نینوا پہنچانا ہے. کتنے پہنچانا ہے؟ نینوا پہنچانا ہے. جہاز بند ہو جانا, جہاز ڈوبن لگا سی, لیکن خدا نے مچھلی کے انتظام کر کے نینوا پہنچایا اس کو سمندر کے اندر سے. دیکھیں خدا جس کو بلا لیتا ہے, اس میں ہم 2 باتیں سیکھتے ہیں کہ خدا جسے بلا لیتا ہے, چن لیتا ہے, پھر وہ ڈرے کہ خدا نے بڑا اوکھا کام ہے, میرے کو نہیں ہو سکتا. کہنا ہم تو ڈریں یا جو مرضی کریں, اب تو میرا کام ضرور کرے گا, اب تو میرا کام ضرور. وہ ترسیس کو بھاگتا ہے, خدا کی خدمت وہاں جا کر نہیں کرنا چاہتا, خدا کا کلام نہیں سنانا چاہتا, کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سخت ہیں. وہ لوگ بڑے, نینوا کے لوگ بڑے سخت تھے, بڑے ظالم تھے. انہوں نے کہا اگر میں نے کہا کہ تم توبہ کرو خدا تمہیں تباہ کر دے گا, اگر تم خدا نے تباہ نہ کیتا تینا مینو پھڑ کے مارنا ہے. نینوا کے لوگ اتنے سخت ہیں, ظالم ہیں, انہوں نے مجھے تشدد مجھ پہ کریں گے, مجھے ماریں گے. یونا ڈرا اور نینوا کی بجائے ترسیس کے جہاز کا ٹکٹ کٹوایا اور ترسیس میں بیٹھ گیا. لیکن خدا نے اسے سکھایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرا زور ہوں, میں تجھے سنبھالوں گا, تو جا اور کلام کی منادی کر. تو اس نے کلام کی منادی کی تو نینوا بچ گیا. تو نینوا جو کچھ تم کہو گے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. نینوا کے لوگوں نے توبہ کی, اپنے گناہوں سے روزے کی منادی کی, سب نے ٹھاٹھوڑا, اپنے آپ کو خاکسار کیا, اپنے آپ کو عاجز کیا, فروتن کیا, اور خداوند کی شکر گزاری کی, توبہ کی منادی ہوئی وہاں, اور خدا نے ان پر رحم کیا اور نینوا شہر بچ گیا. تو اس لیے خدا دعاؤں کو سنتا ہے. دعا ہر جگہ ہم مانگ سکتے ہیں, اور بہت سے ریفرنس ہے, لیکن ہم آگے چلیں گے. نینوا کے لوگ بچ گئے, اور دعا ہر جگہ ہم کہیں بھی ہوں ہم دعا کر سکتے ہیں. ایگری؟ اس کے بعد ہم اب آئیں گے شخصی دعا. کون سی دعا جی؟ شخصی دعا. اس کے لیے متی 6 کھولیں میرے ساتھ. متی 6 باب کی 6 آیت ہے. بلکہ جب تو دعا کرے, یہ کون سی دعا ہے جی؟ پرسنل پریئر, شخصی دعا. کون سی دعا؟ شخصی, پرسنل, اپنی دعا. لکھا یسوع نے کہا بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کہاں جا؟ کوٹری میں جا اور دروازہ کیا کر؟ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے کیا کر؟ دعا کر. کیا کر؟ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا دے گا؟ بدلا دے. تو یہ شخصی دعا ہے. ہمیں سب سے پہلے جب ہم دعا کا ہم نے شروعات کرنی ہے تو اپنے آپ سے پرسنل ہم نے اپنے آپ سے شروعات کرنی ہے.
यीशु मसीह ने कहा जब तू पर्सनल दुआ करे तो दरवाजा बंद कर, कोई नहीं, सिर्फ तू हो और मैं हूं। खुदा हो और खुदा का खादम हो, खुदा हो और खुदा का बंदा हो, खुदा हो और खुदा की बंदी हो, फिर गल बनेगी। फिर क्या बनेगी जी? जैसे यानी सारी दुनिया नु नाल ले फिर गल बनेगी। अगर खुदा साथ ना हो, दुनिया सारी साथ हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मूसा को ये बात समझ आ गई। मूसा को जब खुदा ने कहा कि बनी कौम इस्राएल को लेकर जा तो मेरे फरिश्ते तेरे साथ हैं, तो मूसा ने कहा अगर खुदा तू मेरे साथ नहीं होगा तो राज पता नहीं कितनी मुसीबत होंगी, कौन संभालेगा मुझे, कौन हौसला देगा मुझे, कौन तसल्ली देगा मुझे, कौन जोर देगा मुझे, कौन मेरी रहनुमाई करेगा। उसने कहा खुदावंद अगर तू मेरे साथ नहीं तो मैं भी आगे कदम नहीं जाऊंगा। ये मूसा की स्टेटमेंट, क्योंकि जो खुदा को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, जिनकी रफाकत खुदा के साथ हो जाती है, वो अपने आप को खुदा के बगैर अधूरा समझते हैं। उसने कहा मैं तेरे बगैर इनकम्प्लीट हूँ, इनकम्प्लीट हूँ, तेरे बगैर मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं बिल्कुल कंप्लीट नहीं, तेरे बगैर मैं अकेला हूँ, अधूरा हूँ, कुछ भी नहीं। तो इसलिए उसने कहा अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं एक भी कदम में थोड़ा आगे चलना नहीं, क्योंकि उन्हें पता से कि बहरे कुलज़म भी आना है। आगे क्या आना है? बहरे कुलज़म भी आएगा। और फिर 6000 गिनती की किताब में लिखा है 6000 और 6 लाख मर्दों का जिक्र है। कितने का जी? 6 लाख मर्दों का जिक्र है। बाल बच्चियां का बीवियां का जिक्र नहीं लिखा। 6 लाख मर्द थे। जारी बात उनकी बीवियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, वो तो बच्चे भी ज्यादा होते, 3-3, 4-4, 5-5। तो इस हिसाब से हम अगर जाए तो एस्टिमेटेड, क्योंकि बाइबल जिस बात के बारे में हमें नहीं बताती हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। हम एक अज्यूम कर रहे हैं, एस्टिमेटेड फिगर, एक हिसाब लगा रहे हैं। यीशु ने सिर्फ 6 लाख कहा और खुदा का कलाम में 6 लाख लिखा है। हम अज्यूम करते हैं, एस्टिमेटेड फिगर देते हैं कि 6 लाख अगर मत सन तो कोई 4 लाख बीवियां ला लो, कोई 4 लाख बच्चे भी ला लो, कितने हो गए? 14 लाख। कम से कम 14-15 लाख का एक बड़ा मजमा, बड़ी जमात वो लेकर निकल रहा। सबसे बड़ी कलीसिया मूसा की थी, सबसे बड़ी कलीसिया ते मूसा जो लेके जाना सी ते राज लोग बड़े बड़े तंग भी होने करते थे। एक दिन तंग आ गया मूसा, कहना खुदाया केड़ा मेरे पेट जो पैदा होने जिन्हां दे बस तू मैनूं पाता है। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। वो खुदा से मिलने के लिए ऊपर जाता है, थले आउंदा तो उन्होंने फिर बछड़े बनाए, परेशान हो जाता है। लेकिन खुदा, उसको पता था कि खुदा अगर मेरे नाल नहीं होगा तो ये मैं 13-14 लोगों की रहनुमाई नहीं कर सकता। तो इसलिए खादमों के साथ जब तक खुदा ना हो, उसका संभालने वाला ना हो, तो खादम कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपनी ताकत से या अपनी लियाकत से तो एक इस कागज को भी इधर से इधर नहीं रख सकता। इसलिए खुदा की कुदरत का होना जरूरी है। तो इसलिए लिखा है जब तू कहाँ जाए जी, पोशीदगी में जा और क्या कर, दुआ कर। तो इसलिए 6ठी आयत में हमने पढ़ा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से भी पोशीदगी में क्या कर जी, दुआ कर। फिर खानदानी दुआ, ये होगी शख्सी दुआ। ये कौन सी दुआ है? आज के बाद आपने शख्सी दुआ भी करनी है। शख्सी दुआ बहुत जरूरी है। हम सेमिनरी में भी सीख रहे थे कि सेमिनरी के बाद हमें जाके कम से कम चले आधा घंटा, नहीं तो आप 5 मिनट से 10 मिनट से शुरू करें। अपनी पर्सनल दुआ, कोना बना लें, कमरा बना लें, कोई भी जगह अगर घर के अंदर है तो स्टूडेंट हैं, माँ बाप है। मैं यूं कहता हूं कि हर घर के अंदर बाप, माँ, बच्चा, भाई या बेटी, कोई भी ये बोझ ले ले, वो अपनी पर्सनल दुआ अपने घराने के लिए करना शुरू कर दे। जब वो दुआ करना शुरू कर देगा तो आप दिनों में, महीनों में, सालों में उसका रिजल्ट देखेंगे। वो पूरा घराना खुदा की हजूरी से मामूर हो जाएगा। इसलिए जरूरी है पहले पर्सनल दुआ, शख्सी दुआ। किसी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए यीशु ने कहा मैं आग लगाने आया हूँ। मैं क्या लगाने आया हूँ? आग लगाने आया हूँ। आग बुझाने नहीं आया, आग लगाने। लोग सोच के साथ है केड़ी आग लगा, वो रूह की आग लगाने आया। कौन सी आग जी? ताकि रूह की आग हर घर के अंदर लग जाए। और मैं उसको आगे यूं कहता हूं कि हर घर के अंदर एक खादम का होना जरूरी है। हर घर के अंदर एक खादम का होना जरूरी है।
तो इसलिए यही खुदा यीशु की मर्जी है ताकि आग लग जाए। आगे सीखेंगे, ये शख्सी दुआ हमने सीख ली। आगे खानदानी दुआ, केड़ी दुआ जी? इसके लिए यशवा 24 बाब निकाले मेरे साथ। यशवा 24 बाब और उसकी 15 आयत। और अगर खुदावन की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसकी जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो। ये यशवा कह रहा है, कह रहा जिस जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसकी तुम परस्तिश करना चाहते हो, जिसकी इबादत तुम करना चाहते हो, उसे क्या करो? चुन लो। उसे क्या कर लो? हाँ, वो वही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवताओं में जिनके मुल्क में तुम क्या करते हो? बसते हो, तुम बसे हो। जिनके मुल्क में तुम क्या हो जी? बसे हो। ठीक है, आगे वाली बात जो बड़ी स्टार, आगे वाला हिस्सा जिस पर हम बात करेंगे, कहता है ये तुम जिसकी मर्जी परस्तिश करते रहो, जिसकी मर्जी बंदगी करते रहो, कहता है अब रही मेरे और मेरे घराने की बात। क्या कह रहा है? अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावन की परस्तिश करेंगे। आमीन। हम किसकी परस्तिश करेंगे जी? हम तो सिर्फ खुदावन की परस्तिश करेंगे। उसके बाद अमाल में फिर इसका 10वां बाब लिख लें, घर जाके पढ़े। इसमें भी एक फैमिली का इसी तरह दुआ का है। अमाल 10 उसकी 2 आयत, फिर पैदाइश 18-19 इसमें अब्राहम नसीहत करता है अपनी औलाद को, इसमें दुआ का एक जिक्र हमें मिलता है। तो इस तरह ये कौन सी दुआ है जी? खानदानी दुआ। हमें खानदानी शख्सी दुआ और फिर खानदानी दुआ, दोनों दुआएं इस तरह से करनी चाहिए। इसका पैटर्न खुदा ने हमें दिया है। फिर कलीसियाई इज्तिमाई दुआ जैसे हम बैठे हैं तो इसके लिए पहला सलातीन 8वां बाब उसकी 23 और 53 आयत, ये 2 आयतें हमें बताएंगी कि सुलेमान ने किस तरह हैकल के पास खड़े होकर, मज़बा पर खड़े होकर हाथ उठाकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी की। उसने उसको हैकल दी, उसने घर दिया, अपना बनाने का फजल दिया, फिर उसे कलीसिया दी, लोग दी, हुकूमत दी, दनाई दी। किस तरह फिर वो खुदा उनकी तारीफ करता है, हम करता है, वो भी खुदा से शुरू करता है। इस दुआ को आप पढ़ेंगे जाके, पहला सलातीन 8वां बाब और 22 में आए तो उसमें आपको दुआ का पैटर्न मिलेगा, किस तरह सुलेमान ने दुआ करना शुरू की। तो इसलिए ये कलीसिया के रूबरू खानदानी दुआ, और फिर केड़ी दुआ जी? दसो सारे बोल गए। केड़ी दुआ? कलीसिया दुआ में इज्तिमाई दुआ। ठीक है जी। तो इसके लिए दुआ जो है ना, इसका पहला दर्जा जब हम दुआ करते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम लगता है, बड़ा मुश्किल काम लगता है। दिल नहीं लगता। क्या नहीं लगता? दिल नहीं लगता। ध्यान बार बार हटता है, भटकता है, बार बार लफ्ज जो है रटे रटाए वही पढ़ते रहते हैं बस, मगर दिल उसमें शामिल नहीं होता। बोरियत भी होती है, महसूस होती है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। जब हम दुआ करते हैं तो लोग कहते हैं मेरी दुआ पता नहीं कबूल ही नहीं हो रही। ऐसे हमारे अंदर ख्यालात पैदा होते रहते हैं, ऐसी सोचें हमारे अंदर। ये पहले स्टेप की, पहले दर्जे की बात कर रहा हूँ। जब हम दुआ करते हैं तो तरह तरह के ख्याल आते हैं, हमारे ध्यान बढ़ता रहता है, पता नहीं खुदा हमारी दुआ सुनता है नहीं सुनता, जवाब देता है नहीं देता। इस तरह की चीजें वसवसे हमारे ज़हनों में, ख्यालों में चलते रहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? लेकिन ये रूहानी सफर की शुरुआत होती है। ये रूहानी सफर की क्या होती है जी? सुने कलाम को। ये रूहानी सफर की क्या होती है? ये औखा काम है। किसी काम को शुरू करना मुश्किल होता है। किसी काम को शुरू करना क्या होता है? मुश्किल होता है। जब शुरू हो जाता है ना तो फिर काम आगे आप भी बनना शुरू हो जाता है। फिर पता नहीं लोग कितों कितों कैसे कैसे आ जाते हैं। शुरुआत ही मुश्किल काम होता है। और जो शुरुआत में साबुत कदम रहता है, उन मुश्किलों में साबुत कदम रहता है, उन मुश्किलों को फेस करता कि कोई नहीं खुदावंद तू मेरे साथ है, इस मुश्किल के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी, ये मुश्किल में भी तू मेरे साथ है, तेरी शुक्रगुजारी, इस मुश्किल में भी तू मुझे कुछ सिखाना चाहता है, तेरी शुक्रगुजारी, इस मुश्किल में भी तू मुझे मेरी रहनुमाई करता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी। तो ये स्टेप पहला मुश्किल होता है, पहला दर्जा मुश्किल होता है। जो इसमें साबुत कदम रहता है, इसमें चलता रहता है। फिर लिखा है कि खुदा ये
चेक करता है कि मेरा बंदा मेरे घर आया, दुआ की, दुआ में उसका दिल लगता नहीं लेकिन फिर भी आता है, इसे वफादारी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है जी? इसे वफादारी कहा जाता है। इसमें एहसास नहीं है, इसमें एहसास नहीं लेकिन वफादारी है। इसमें एहसास नहीं लेकिन वफादारी इसमें नजर आ रही है। बेशक मुश्किलें हैं, दिल नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, कौन जाए, कौन दुआ करे, कौन शख्सी दुआ, कौन चर्च, कौन, लेकिन ये है मुश्किल। लेकिन जब हम आते हैं तो खुदा की हुजूर इसे वफादारी कहा जाता है। खुदा के हुजूर इसे वफादारी कहा जाता है। तो जो शख्स वफादार रहता है, हमारा खुदा वफादार खुदा है। हमारा खुदा वफादार खुदा है। वफादारी बगैर एहसास के सच्ची मोहब्बत की पहली निशानी है। ये पहली निशानी है सच्ची मोहब्बत की। एहसास भले अभी नहीं, लेकिन वफादारी एक नहीं यार, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा बनाने वाला है, उसने मुझे जिंदगी दी है। अगर जिंदगी ही ना दे, अगर ताकत ही ना दे, अगर अकल ही ना दे, मेरी अकल को ही बंद कर दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये वफादारी, ये किस में आती है जी? वफादारी में। तो ये मोहब्बत की पहली सच्ची क्या है? निशानी है। दूसरा दर्जा, इस दर्जे में से निकल के फिर हम दूसरे दर्जे में पहुंच जाते हैं। जोर मारना पड़ता है दूसरे दर्जे में पहुंचने के लिए। दूसरे दर्जे में पहुंचने के लिए दिल नहीं करता दुआ करना, ऐ भी मसले, वो भी मसले, ऐ भी करना है, वो भी करना है, कैसे दुआ करिए, बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। लेकिन इस दर्जे में से जब हम इसमें से निकलते हैं तो दूसरे दर्जे में देखिए फिर क्या काम होता है। दूसरा दर्जा, दिल का लग जाना। फिर दिल थोड़ा सा लगना लगता है, फिर दिल थोड़ा सा लगने लग जाता है। केड़ा दिल जरा एक खुदा ने देता है, वो दिल लगना शुरू हो जाता है। तो जब दिल लगना शुरू हो जाता है, हार्ट कनेक्शन हो जाता है। कौन सा कनेक्शन? हार्ट कनेक्शन खुदा के साथ हो जाता है। तो फिर देखें क्या होता है। फिर एक वक्त आता है, फिर वो वक्त आता है जब हार्ट कनेक्शन हो जाता है, जब दुआ में दिल लगने लगता है। पहला उतने से पढ़े, पहले दर्जे में दिल नहीं लगेगा। जब हार्ट कनेक्शन हो जाता है, दिल का दिल के साथ जुड़ जाना, फिर दिल लगने लगता है। फिर दिल लगने लगता है। आए हाय, फिर दुआ ना करिए तो सुकून नहीं आता, क्योंकि दिल लग गया है ना। जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा। इसीलिए सुने ऐसे नहीं कहते, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी। तो इसलिए दिल का लगना बहुत जरूरी है। पहला दिल नहीं लगा तो दुआ अच्छी नहीं लगती। खुदा के घर कौन जाए, रोज हर संडे जाना पड़ता है। फिर दिल कभी कभी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आते हैं हम, तो ये खुदा से वफादारी। ये वफादारी, ये क्या है जी? वफादारी है। लेकिन फिर जब हम जोर मार मार कर वफादार रहते हैं तो फिर अगले दर्जे में पहुंचते हैं, दिल का कनेक्शन हो जाता है, फिर दिल लगने लगता है, तो फिर आंखें नम होने लगती हैं। फिर जब हम दुआ करते हैं तो आंखें नम होने, आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। उसकी कुदरत के लिए, उसकी बरकतों, उसकी बख्शिशों की समझ आना जब शुरू हो जाती है, तो आंखें क्या होने लगती हैं जी? नम होने लगती हैं। खुदा करीब महसूस होता है। पहला कहने पता नहीं खुदा सुनता है कि नहीं सुनता, हुन समझ आने लगी। जब दिल का कनेक्शन हो गया, हार्ट कनेक्शन हो गया, तो फिर लगता है खुदा करीब है। क्या लगता है जी? खुदा करीब है, खुदा करीब महसूस होता है। फिर लफ्ज दिल से निकलते हैं। फिर लफ्ज कितों निकलते हैं? पहला जड़े पढ़े होंगे ने वो ऐसे रखते हैं, फिर दिल से लफ्ज निकलते हैं, फिर रूह लफ्ज देता है, फिर रूह लफ्ज देता है, फिर दिल से लफ्ज निकलते हैं, और फिर दिल तो जो निकलता है वो तब्दील करता है। आमीन। जो कुछ दिल से होगा, क्योंकि अगर दो शख्स मुत्तफिक होकर क्या करें जी? दुआ करें, जो कुछ बाप से कहे मेरे नाम से वो हो जाएगा। दिल का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए लिखा है आंखें नम होने लगती हैं, खुदा करीब महसूस होता है, लफ्ज दिल से निकलते हैं। ये वो मकाम है जहां दुआ फर्ज से मोहब्बत बन जाती है। आमीन। बात समझ आइए, ये वो मकाम है। ये कौन से मकाम पे हम पहुंच गए? ये मोहब्बत के उस मकाम में पहुंच गए। हम दुआ फर्ज नहीं, अंदर कितनी दुआ फर्ज नहीं, फिर फर्ज नहीं, फिर मोहब्बत बन जाती है। फिर क्या बन जाती है? क्या बनती है? जब दिल का कनेक्शन हो जाता है,
जब दिल का कनेक्शन हो जाता है, कनेक्शन हो जाना बहुत जरूरी है। फिर दुआ लिखा है, फिर वो मकाम है, ये फिर दुआ फर्ज से मोहब्बत बन जाती है। आपको लगता है खुदा सुन रहा है, पहला लगता है खुदा नहीं सुन रहे, पता नहीं कितने मेरी तो सुनता ही नहीं है या नहीं है ना। अब जब कनेक्शन हो गया तो लगता है खुदा मेरी सुन रहा है, खुदा मेरे करीब है, खुदा मेरे सामने है, खुदा मेरे साथ है। फिर ये महसूस होना शुरू होता है। ये दूसरे दर्जे में, पहला दर्जा बड़ा मुश्किल है, दूसरे दर्जे में खुदा का एहसास होना, महसूस होना खुदा हमारे साथ है, दुआ फिर फर्ज से मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। फिर लिखा है, फिर दुआ छोड़ने को दिल नहीं करता, फिर दुआ करता दिल करता कर दे जाए, कर दे जाइए, आमीन आमीन। फिर दुआ करते जाए, ऐसा एक्सपीरियंस तो करें। और फिर लोग रोकते नहीं, यार बस कर भाई, उन बात नहीं पढ़ना दुआ करनी, आमीन। फिर दुआ निकलती है दिल से, फिर मसा असूरी मामूरी, फिर लफ्ज ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहते हैं। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह तुम में। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। फिर लफ्ज खत्म नहीं होंगे, लफ्ज खुद आएंगे आपके पास। फिर लिखा है, दिल नहीं करता, ये रूहानी सफर का दरमियानी मकाम है जी। ये सफर का रूहानी सफर का कौन सा मकाम है? दरमियानी मकाम। हम दरमियानी मकाम में पहुंच गए। अब दिल का कनेक्शन खुदा के साथ हमारा जुड़ गया है। तीसरा दर्जा, पहला दर्जा मुश्किल, उसमें वफादारी खुदा चेक कर होता है, क्योंकि सुबह उठना, चर्च आना, दुआ करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन जब हम आते हैं चर्च, दुआ करते हैं, हम खुदा के हजूर जाते हैं, उसे खालक मानते हैं, तो ये वफादारी के जुमरे में आता है, क्योंकि मेरा बंदा, ये मेरी बंदी वफादार है। मुश्किल है ना, दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे खालक जानते हुए, मुझे मालिक मानते हुए ये मेरे घर आई है, मेरी इबादत के लिए आया है मेरे घर में, तो ये वफादारी के जुमरे में आता है। फिर दूसरे दर्जे में हम सीखा कि जब ये मुश्किलों में से हम निकलते हैं, तो दूसरे दर्जे में हम खुदा से हमारा कनेक्शन होना, हार्ड कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। फिर दुआ बोझ नहीं लगती, फिर दिल लगने लगता है, फिर खुदा काम करना शुरू। तीसरे दर्जे में लिखा है, तीसरा दर्जा ये डीप कनेक्शन है। तीसरा दर्जा होता है जी, पहले खाली हार्ट जुड़ गया सी, हुन हार्ट के डीप गहरे के अंदर चला जाता है, डीप कनेक्शन बन जाता है। नहीं कहते इतना बड़ा गहरा रिश्ता है मेरा, हम कहते हैं ना, oh, yes. फिर गहरा रिश्ता बन जाता है, डीप कनेक्शन, गहरी रफाकत, गुर्बत। अब आता है वो मकाम, इस मरहले में लफ्ज कम हो जाते हैं। इस मरहले में क्या हो जाता है? लफ्ज कट, एक और लफ्ज फिर हम लफ्ज दिल करता आज नहीं जानते, फिर दुआ नहीं जानते, लफ्ज कम पड़ जाते हैं। ठीक है, खामोशी बढ़ जाती है। कभी कभी दुआ करते करते आप जब बोलते हैं तो फिर खामोश खुदा करा कहते साइलेंट, फिर खुदा उस वक्त खुदा बोलता है। क्या करता है जी? फिर खुदा बोलता है। कभी कभी आप जब दुआ करते, एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, दुआ करते करते आप फिर कभी खामोश हो जाया करें, कहीं खुदा मैं बड़ा बोल लिया, हम तू मेरा बाप है ना, तू मेरे से बोल। फिर उसकी आवाज सुनने के लिए अपने कानों को खोले, वो आपसे बोलेगा, वो आपसे हम कलाम होगा, वो आपसे बात करेगा। फिर खामोशी, फिर दुआ का पैटर्न आना शुरू, रूह फिर सिखाता है कि अब तुमने खामोश रहना है, अब तुमने बोलना है। काम करता हूं, फिर आगे जाकर हम सीखेंगे। फिर एक मकाम आता है, खुदा हमारे पे काम करना शुरू करता है कि ये बंदा अब वफादार भी बन गया, इसमें एहसास भी पैदा हो गया है, अब ये खिदमत सही तरह से कर सकता है। फिर खुदा उस पर काम करना शुरू करता है। टाइम लगता है ना, असि ने रातों रात कलीसिया बढ़ जाए, चर्च बड़ा मौजजा होने मुर्दे जिंदा हो जाए, असि ने रातों रात जाए, लेकिन खुदा पहले इस पे काम करता है। पहले खुदा उस काबिल बनाता है। हो सकता है आप जी को मुर्दा जिंदा मेरे वसीला से या आप किसी के वसीला से कर दे, तो हम आपे से बाहर हो जाए। हम यस्सु नु छड़ो, मैं कीता, मैं रात दिन की दुआवां करना मेरे कहने से तो हुआ है। इसलिए खुदा पहले तोड़ता है। पहले क्या करता है? तोड़ता है। मुश्किलों, परेशानियों, दुखों से निकाल के जब बंदा टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ देता है। फिर उसके अंदर से मैं मार देता है। फिर कहता है मैं नहीं तू। क्या कहता है? फिर मैं नहीं तू यीशु, तेरे कहने से ये सब कुछ हुआ है, तेरे कहने से ये जाल भरे हैं, तेरे कहने से ये मुर्दा जिंदा हुआ है, यीशु के कहने से ये नामुमकिनात मुमकिनात में बदल गया है। आमीन। तो फिर मैं नहीं तू,
تو اس لیے پہلے خدا میں کو مٹاتا ہے. دیکھا ہے اس مرحلے میں لفظ کم ہو جاتے ہیں, خاموشی بڑھ جاتی ہے, پس خدا کی موجودگی محسوس ہوتی ہے. پھر خدا کی موجودگی کیا ہوتی ہے جی؟ محسوس ہوتی ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے, خدا میرے سے بات کر رہا ہے, خدا میری دعا کو سن رہا ہے. وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. وقت کا احساس پھر بار بار کڑی نہیں سی دیں. پھر وقت کا احساس کیا ہوتا ہے جی؟ ختم ہو جاتا ہے. وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ہم ابھی تو ذرا تھوڑا سا نیا آ گئے. جب ہم بابوں کے تھے نا, سیمول جٹ صاحب, سیمول حسن صاحب, وہ تو بھائی جب شروع ہو جاتے تھے دعا کرنا تو پھر دعا, پھر گھڑی شڑی ختم, پھر تو دعا تو دعا تو دعا, لمبی لمبی دعائیں, بڑی بڑی دعائیں, مسا. اور پھر جب ایک شخص دعا کرتا تھا ساتھ متفق ہوتے تھے سارے, پھر کام بھی ہوتے تھے. دیکھیں اگر کراچی شہر میں پینٹیکوسٹل پھیلا ہے تو یہی 4-5 بڑے خادم, ضیاء پال صاحب ہیں, سیمول جٹ صاحب ہیں, سیمول حسن صاحب ہیں, اور پھر جارج الارکا صاحب ہیں. یہ بزرگ کچھ خادم ہیں جن کے وسیلہ سے یہ کام ہوئے ہیں. تو ہمیں ان کی ان محنتوں کو بھولنا نہیں چاہیے, ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جو سینئر خادم ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے. جیسے ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کی, اگر انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج یہ انجیلیں ہمارے ہاتھ میں شاید نہ ہوتی. یہ قربانیوں سے کام بنتے ہیں, ایسے نہیں بنتے. خدا کی حضوری سے, خدا سے فریاد کرنے سے, خدا کے ہاں رہنے سے یہ ریوائول آتا ہے. ایسے ریوائول سوچے یا دیکھے, خواب دیکھے سے نہیں آ جاتے. اس کے لیے محنتیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آمین. تو اس لیے پھر وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر وقت کا احساس, پھر دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے. پھر دل کو کیا ملتا ہے جی؟ عجیب سا سکون ملتا ہے. دل شادمان ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. یہاں دعا باتیں کرنا نہیں. پہلے میں نے کہا دعا کا مطلب کیا ہے؟ باتیں کرنا. پھر یہاں اب دعا باتیں کرنا نہیں بلکہ دعا خدا کے ساتھ رہنا بن جاتی ہے. پہلا باتیں کرنا اور خدا کے ساتھ رہنا. جیسے ہم اپنے گھر میں نہیں بھی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, پھر رہنا بن جاتی ہے. ایک حصہ خدا ہمارا بن جاتا ہے, خاندان بن جاتا ہے. پھر ہم اس کے ساتھ, جیسے ماں باپ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں, پھر ہم ویسے خدا کے ساتھ رہنا شروع کر جاتے ہیں. پھر گفتگو نہیں کھاتی, پھر نام رہنا نہیں. ہر وقت خدا تو کی کرنا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, مینو پوچھ دیا, میں نے خیر کیا کیسا خوبصورت واقعہ ہوتا ہے. یہ ٹائم ہوتا ہے جب ہمیں اس درجے میں ہم پہنچ جاتے ہیں کہ خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. آمین. اس لیے خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس گہری مسا میں, اس گہری روحانیت میں ہم چلے جائیں. دل کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے. پھر دل کہتا ہے اتھی رہنا ہوں. خدا نے کہا اتھی رہا انہوں میں, جو یہی اصل گہری قربت ہے. یہی اصل میں کیا ہے جی؟ گہری قربت ہے. خدا سے گہری قربت ہے, روحانیت اسی کو کہتے ہیں. اس کو پریزنس آف گاڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جسے؟ پریزنس آف گاڈ, خدا کی موجودگی, مطلب قربت الہی. قربت الہی اسے کہتے ہیں. اسے قربت کیا؟ اس شخص کی جس کی الہی قدرت کے ساتھ رفاقت ہو. وہ کہنا نہیں میری, تینوں پتہ نہیں میری جان پہچان ڈی ایس پی تک کے, میری جان پہچان وزیر اعظم تک کے, لیکن جس کی جان پہچان بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے ساتھ ہو. آمین. تو پھر کیسی قدرت کی بات ہے. تو یہ ضروری ہے, اس کی پریزنس آف گاڈ. پھر جب یہ الہی قربت بن جاتی ہے تو پھر خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں دعا محبت خاموشی اور قربت بن جاتی ہے. اس لیے دعا بہت ضروری ہے. خدا ہم آپ سب کو برکت دے.